नमस्कार मित्रांनो. Today's lectures on modern theory of coordination compound, that is lecture number 7. In previous lecture we have seen the Werner's postulate theory. I just quickly review the Werner's postulate theory. In last lecture we have seen there are two types of valency, that is primary valency and secondary valency. Primary valency is also called as what? Ionizable valency. And secondary valency is called as what? Non-ionizable valency. The primary valency shows the non-directional character and secondary valency shows the directional character. Every metal has fixed number of secondary valency, which is also called as coordination number. All these valencies, that is primary valency and secondary valency, today we give one examples, that is cobalt complex. The examples based on Werner postulate theory. Cobalt has primary valency as well as what? Secondary valency. The primary valency is also shows as oxygen state and secondary valency also called as what? Coordination number. In this complex, the primary valency is 3 and secondary valency is 6. Means primary valency is 3. Here there are 3 chlorine atoms and 6 NH3 atoms shows the coordination number. The secondary valency is represented by thick lines and primary valency is represented by broken lines. This is a structure of COCl3 and 6NH3 complex. The thick lines are represented by NH3 and these dotted lines, this is a primary valency, are represented by dotted lines. There are 6 NH3 molecules, this is 1, 2, 3, 4, 5 and this is 6. There are 6 NH3 molecules and 3 chlorine atoms. In this compound the coordination number of cobalt is 6 because here 6 NH3 groups are directly attached to cobalt atoms, which is also called as what? Secondary valency, are satisfied by NH3 molecule, which is a black solid lines. The 3 primary valency are satisfied by chloride ions. The dotted lines are represented by primary valency. These are non-directional in character. Means these chlorine atoms are non-directional in character. These chloride ions are instantaneously precipitated on addition of silver nitrate. Suppose आपण ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये जर सिल्वर नायट्रेट ॲड केलं तर इट गिव्स 3 AgCl molecules. This is the COCl3.6 NH3. When we add the ammonium nitrate in this complex, it gives 3 AgCl molecules. The 3 AgCl molecules shows that there are 3 primary valencies. पुन्हा एक वेळा सांगतो, COCl3.6NH3 कॉम्प्लेक्समध्ये आपण जर सिल्वर नायट्रेट जर ॲड केलं HgNO3 तर आपल्याला ते PPT म्हणून काय देतं आहे? 3 AgCl हा एक मॉलिक्यूल देतो आहे, बरोबर आहे. मग 3 AgCl हा जो फॉर्मेशन झालेला आहे याच्यावरून काय डिटेक्ट झालं की किती आपल्याकडे प्रायमरी व्हॅलेन्सी आहे या कॉम्प्लेक्समध्ये, तर 3 प्रायमरी व्हॅलेन्सी प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. द टोटल नंबर ऑफ आयन्स इन दिस केस इज 4. आता आपण आयन्स कसे काढतो, तर हा कॉम्प्लेक्स दिलेला आहे CONH36Cl3. आता या कॉम्प्लेक्समध्ये 3 Cl, जर सपोज याचं आयोनायझेशन जर आपण केलं तर आयोनायझेशन करत असताना त्याच्यावर किती कुठला चार्ज येईल?
या कॉम्प्लेक्सवर +3 येईल आणि Cl3वर कुठला येईल 3Cl मायनस, म्हणजे 3Cl आणि 1 हा कॉम्प्लेक्सचा वरचा पॉझिटिव्ह चार्ज, म्हणजे एक किती झाले मग याच्यात टोटल 4 झाले. म्हणून आपण टोटल नंबर ऑफ आयन्स किती लिहिणार इथं 4, 3 क्लोरीनचे आणि 1 हा कॉम्प्लेक्समधला. The central ion and neutral molecules ion satisfying the secondary valencies are written in square bracket. नेहमी स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये काय लिहिली जाते सेकंडरी व्हॅलेन्सी, अँड प्रायमरी व्हॅलेन्सी इज रायटिंग, इथं काय म्हटलंय satisfying the secondary are written in square bracket while the writing the formula of the compound, hence the complex may be written as. सेकंडरी व्हॅलेन्सी कॉम्प्लेक्समध्ये, प्रायमरी व्हॅलेन्सी काय कॉम्प्लेक्सच्या बाहेर आहे. बाहेर काय आहे तर प्रायमरी व्हॅलेन्सी काय असते आयोनायझेबल व्हॅलेन्सी असते. मग आयोनायझेबल व्हॅलेन्सी काय असते नेहमी स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर असते. ही फिगर आपण ऑलरेडी पाहिलेली आहे. आता जे नेक्स्ट एक्झाम्पल घेणार आहे आपण ते कसं आहे COCl3.5NH3 कॉम्प्लेक्स. मागच्या याच्यात एक्झाम्पल घेतलं तेव्हा इथं काय होतं 6NH3 होतं, आता इथं काय आलं 5NH3. मग त्याच्यामध्ये काय आलं कोऑर्डिनेशन नंबर किती आला याचा 6 आलेला आहे कोऑर्डिनेशन नंबर. तुम्ही 5 म्हणू शकत नाही कारण की आपण कोणतं कॉम्प्लेक्स पाहतोय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. हे पहा इन दिस कॉम्प्लेक्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6 बट द नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल डिक्रीज फ्रॉम 6. 6चे किती मॉलिक्यूल झाले याच्यात 5 झाले. अँड 1 रिमेनिंग पोझिशन इज नाउ ऑक्युपाइड बाय क्लोराइड आयन, म्हणजे 5 NH3 आणि उरलेला एक कोण ऑक्युपाय करते पोझिशन Cl ऑक्युपाय करतोय, म्हणून त्याचं कोऑर्डिनेशन नंबर किती आला याच्यात 6 आलेला आहे. बरोबर. मग आता ह्या जर आपण जर हे स्ट्रक्चर जर पाहिलं तर या स्ट्रक्चरमध्ये NH3 किती दिसतात 1 2 3 4 आणि 5. बरोबर आहे. आता ही डॉटेड लाईन दिसते ती Clला पण जॉईन आहे आणि थिक लाईन Clला पण जॉईन आहे. असं का झालं बरं, कारण की याच्यामध्ये आपले अमोनियाचे मॉलिक्यूल किती 5 आणि उरलेला एक जो दिसतो Clला कॉन्ट्रीब्यूट करतोय कोणासोबत NH3 सोबत, म्हणून याच्यामध्ये आपल्याला कोऑर्डिनेशन नंबर काय दिसतोय 6. म्हणजे आपल्याला हे 5 NH3चे मॉलिक्यूल आणि एक Cl मॉलिक्यूल, एक डॉटेड लाईन पण दिसते आणि एक थिक पण दिसते, म्हणजे याचा अर्थ काय करतोय तो कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणून काय करतोय कॉन्ट्रीब्यूट करतोय. ठीक आहे. दिस क्लोराईन एक्झिबिट ड्युअल बिहेवियर. दिसते का तुम्हाला ड्युअल बिहेवियर म्हणजे काय, तो प्रायमरी व्हॅलेन्सी पण दाखवतो आणि सेकंडरी दाखवतो ॲज इट एज प्रायमरी ॲज वेल एज व्हॉट सेकंडरी व्हॅलेन्सी. सेकंडरी व्हॅलेन्सी इज शोन बाय फुल लाईन अँड द प्रायमरी इज शोन बाय डॉटेड लाईन्स. तुम्हाला इथे दिसत असेल COCl3.5NH3. आता याच्यामध्ये जर सिल्वर नायट्रेट जर टाकला तर तुम्हाला सिल्वर क्लोराईडचे किती मॉलिक्यूल भेटतील 2. मागच्या एक्झाम्पलमध्ये किती भेटत होतं तुम्हाला 3, कारण की तिथं किती क्लोरीन होते 3. आता इथंही 3 क्लोरीन दिसत आहे तुम्हाला, पण एक क्लोरीन काय करतोय कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणून कोणासोबत जातोय NH3 सोबत जातोय. मग उरले किती क्लोरीन 2 क्लोरीन उरले. मग आता 2 क्लोरीन उरले म्हणून याच्यामध्ये तुम्हाला AgClचे किती मोल्स भेटतील 2 मोल्स भेटतील. बरोबर आहे. दिस स्ट्रक्चर सॅटिस्फाय 3 प्रायमरी अँड 6 सेकंडरी व्हॅलेन्सीज कोबा. हेन्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्म मे बी फॉर्मेटेड बाय रेटिंग. आता कॉम्प्लेक्स लिहिताना कसं लिहिलं आहे पहा CONH3 आणि एक Cl लिहिलेला आहे दिसतोय, म्हणजे Cl मध्ये का लिहिला आहे कारण की तो कोऑर्डिनेशन नंबरमध्ये ॲड होतो आहे. एक 5 आणि एक काय झाला तुमचा 6 आणि बाहेर किती क्लोरीन लिहितोय आपण 2 क्लोरीन लिहितोय. समजलं तुम्हाला. या पुढचं काय आहे COCl3.4NH3 कॉम्प्लेक्स. मागच्या याच्यात 5 होते मागच्या एक्झाम्पलमध्ये, याच्यात किती 4. सेम वेने जायचं आहे. आता याच्यामध्ये कसं राहील मग सेकंडरी व्हॅलेन्सी तुमची किती आहे, आता प्रायमरी आणि सेकंडरी व्हॅलेन्सीमध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर किती आला तुमचा याच्यामध्ये 6 आला आहे. 4 NH3ची आणि याच्यातले किती 2 Cl. दिसतंय का तुम्हाला इथं 2 Cl हे डॉटेड लाईन पण दाखवत आहे आणि थिक लाईन पण दाखवत आहे. याचा अर्थ काय असतो तर कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणून काय करता येते ॲक्ट होत आहे. बरोबर आहे. याच्यात 4 NH3 मॉलिक्यूल आणि 2 Clचे मॉलिक्यूल असे मिळून कोऑर्डिनेशन नंबर काय झाला 6. आता या कॉम्प्लेक्समध्ये COCl3.4NH3 मध्ये जर तुम्ही सिल्वर नायट्रेट ॲड केला तर AgClचे मोल्स किती भेटायला पाहिजे ओनली अँड ओनली 1. का तर 4 NH3चे आणि 2 Clचे. बरोबर आहे. 4 आणि 2 किती झाले 6. उरला काय एकच Cl. एक Cl उरला तो कोणासोबत ट्रीट होतोय सिल्वर नायट्रेट सोबत. मग सिल्वर नायट्रेट सोबत ट्रीट झालं म्हणून एक Clने काय दिलं एक AgCl दिलेला आहे.
ठीक आहे. पुढचं सेम एक्झाम्पल आहे COCl3 .NH3 कॉम्प्लेक्स. मागचे जे 4 होते याच्यात किती आहे 3 आहे. याच्यामध्ये पण किती आलं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आला. आता 6 जर कोऑर्डिनेशन नंबर आले म्हणजे 3 NH3चे आणि 3 Clचे टोटल किती झाले 6. म्हणजे एक सेल उरतोय का याच्यामध्ये नाही. मग याने काय द्यायला पाहिजे रिॲक्शन करत असताना सिल्वर नायट्रेट सोबत 0 म्हणजे नो PPT यायला पाहिजे. दिसते का तुम्हाला आता ही रिॲक्शन COCl3 .NH3 याच्यामध्ये सिल्वर नायट्रेट जर टाकला तो काय म्हणेल नो PPT. म्हणजे याचा अर्थ काय तर याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 असल्यामुळे 3 NH3चे आणि 3 Clचे तर एक कुठलाही Cl हा रिॲक्ट होत नाही कोणासोबत सिल्वर नायट्रेट सोबत. म्हणून याच्यामध्ये काय येईल तुमची नो PPT. म्हणजे याचा अर्थ काय तर COCl3 .3NH3 हा का दाखवतो तुम्हाला नो PPT दाखवतोय. ठीक आहे. थँक्यू.